آج کے اس وقت کے لیے اور خاص کر کے خدا کے ممسوح کے لیے خدا کے سورما پاسٹر یوسف لطیف صاحب کا شکر گزار ہوں، پاسٹر شہباز صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو کھولا، دعا کے گھر کے دروازوں کو کھولا، کیونکہ کلام ہمیشہ ذہن میں بویا جاتا ہے۔ جیسے فصل ہمیشہ زمین میں بوئی جاتی ہے، ویسے کلام ہمیشہ ذہن میں بویا جاتا ہے، اور جب کلام ہمارے ذہنوں میں بویا جاتا ہے تو پھر ایمان بڑھتا ہے، اور جب ایمان بڑھتا ہے تو انسان اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے۔ انسان اپنی زندگی کو خدا کے سپرد کرتا ہے تو ابلیس حسد سے بھر جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ وہ حسد سے بھرے، وہ چاہتا ہی نہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کلام بویا جائے۔ ہیوی کر لیتے ہیں، اس قدر سوچ کو بلند کر لیتے ہیں کہ ہم ان سوچوں میں دب جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ان پریشانیوں کو، ان ساری جو دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو جس طریقے سے معاشرہ آگے بڑھ رہا ہے، آج ان ساری باتوں کو کرنے کا ایک مقصد ہے کہ اگر ہم مسیح ہیں تو حالات جیسے بھی ہوں، واقعات جیسے بھی ہوں، یاد رکھیں کہ آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں۔ دنیا جہاں پہ مرضی جا کے کھڑی ہو جائے، دنیا میں مہنگائی یا جو کچھ بھی مرضی ہو جائے، آپ پہ جتنا بھی ظلم کیوں نہ ہوتا ہو، یاد رکھیں کہ جب فرعون پیدا ہوا، خدا نے وہاں پہ موسیٰ بھی پیدا کیا۔ آپ اپنی ذہن کی سوچ سے اور آپ اپنی کمزوری سے بڑی آسانی سے نکل سکتے ہیں۔ آپ غریب ہیں، کوئی بری بات نہیں۔ آپ غریب پیدا ہوئے ہیں، تب بھی کوئی بری بات نہیں۔ لیکن ایک بات کو یاد رکھیں کہ اگر آپ غربت میں مر جائیں تو یہ بڑی بری بات ہے۔ اس میں غربت میں آپ غلام پیدا ہوئے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر آپ غلامی میں مر جائے تو یہ بری بات ہے۔ کیونکہ انسان جب بھی پریشرائز ہوتا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کہاں سے؟ آپ اپنے خیالات کو لے کر جنگ جیت سکتے ہیں، آپ اپنے خیالات کو لے کر جنگ ہار سکتے ہیں۔ اگر آپ مثبت سوچتے ہیں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اگر آپ منفی سوچتے ہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ ہم بائبل مقدس میں ایک کردار کو دیکھیں گے جس کے سامنے ایک بہت بڑی بلا کھڑی تھی، اور کس طریقے سے اس نے اس بلا پر فتح پائی۔ آج اگر ہمارے پاس ہم مایوس ہیں، پریشان ہیں، تو یاد رکھیں کہ ہم فتح پا سکتے ہیں۔ آمین۔ آئے میرے ساتھ جن کے پاس خدا کا کلام ہے، کلام مقدس میں سے دیکھیں پہلا سموئیل اور اس کا 17واں باب اور اس کی 33ویں آیت خدا کے کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے، ساؤل نے داؤد سے کہا کہ تو اس قابل نہیں کہ اس فلسطی سے لڑنے کو اس کے سامنے جائے، کیونکہ تو محض لڑکا ہے اور وہ بچپن سے چنگی مرد ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت عطا کرے۔ میرے عزیزو، بات ہے سوچ کی۔ کس کی؟
सोच की कि हम सोचते क्या, हम सोचते क्या है। हमने आज सिर्फ इस बात पे सीखना है कि हमने सोचा क्या। यहाँ पे साउल एक बादशाह है और बड़ा जंगजू मर्द है, बड़ा बहादुर शख्स है और इसने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं और बहुत सारे बड़े बड़े सूरमाओं को इसने मार दिया और ये कामयाब हुआ। लेकिन एक वक्त आया कि जब इस कहानी से तकरीबन सब वाकिफ है, एक वक्त आया कि इसके सामने एक शख्स है जिसका बहुत बड़ा कद है और ये बहुत बड़ा ताकतवर शख्स है और उसका नाम जाति जूलियत है। क्या नाम है? कितने लोगों को इस कहानी का पता है? सबको पता है इस कहानी का, क्योंकि ये कहानी हम संडे स्कूल में भी सीखते हैं। अब जाति जूलियत जो है इसकी 4-5 मेन बड़े काम हैं। पहला ये है कि ये बचपन से जंग करने वाला शख्स है, ये ताकतवर शख्स है और ये बड़ा कदर वाला शख्स है। और उसके बाद ये इतना बहादुर है कि ये अकेला अपने खेमों में से निकलता है और कौम बनी इस्राइल को ललकारता है कि आप में से कौन है जो मेरे साथ मुकाबला करने को आए, वो सामने आ सकता है और वो जंग कर सकता है। और जंग की शर्त ये है कि एक बंदे ने एक के साथ लड़ना है और जो जीत गया समझो पूरा मुल्क जीत गया। वो क्या हुआ? पूरा मुल्क जीत गया। एक बंदे की जंग है। अब इस बंदे के मुकाबले में लड़ने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं और ये नहीं कि कौम बनी इस्राइल में फौजी नहीं है या बहादुर शख्स नहीं है। बहादुर भी है, फौजी भी है, वो भी बचपन से तैयार किए गए हैं। लेकिन जब वो जाति जूलियत को देखते हैं तो वो उसके कद को देखकर, उसकी ताकत को देखकर वो ज़हनी तौर पर हार जाते हैं। कहां से हारते हैं? यहां से। कहां से हारते हैं? हाथ रख ले अपने। कहां से हारते हैं? आपकी सोच आपको मार देती है। आपकी सोच क्या करती है? खुदा के कलाम में खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इस जहां के खुदा ने तुम्हारी अक्लों को अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? और इब्लीस की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी ये है कि वो जब भी आप पर हमला करता है यहां पर करता है। कहां पर? जब गुस्सा आता है तो कहां से शुरू होता है गुस्सा? ख्यालात कहां से आते हैं कि मैं इसके साथ ये कर दूं, ये कर दूं। जब हम किसी के साथ रिश्ता खत्म करते हैं ख्यालात कहां से आते हैं? जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं ख्यालात कहां से आते हैं? जब हम कुछ करने से पहले ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर सकते, सोच कहां से आती है? कहां से? तो फिर बदलना कहां से होगा? बदलना किसको है? लोग कहते हैं मैं बदल गया। आप तब बदलेंगे जब आप अपनी सोच को बदल देंगे। कब बदलेंगे? जब सोच को बदलेंगे। जिस शख्स ने सोच को बदल लिया उसने दुनिया पर फतह पाया और जिसने सोच को ना बदला वो वही का वही। कि आपकी पिछली 3 नस्लों ने जो कुछ किया है अभी आप कहां पर खड़े हो? हम थोड़ा सा खुद अपना मुआवजा करना है। आज से मेरे बाप ने, मेरे दादा ने इतों तक सोच लो कि जो कुछ वो कर रहे थे मैंने उससे बढ़कर आगे कितनी तरक्की की। अगर नहीं की तो फिर मसला कहां पर है? क्या इस मुल्क में आपको कोई तरक्की नहीं करने देता?
اس ملک کی طرف